गोटे प्रश्न अच्छी जे जीशुख्रीष्ट 18 वर्ष कोठी थिले माने 12 रु 30 वर्ष पर्यंत तांकर कौन विषय आमे माने धर्मशास्त्र देखा पाऊ ना। क्रिश्चियन मानकर जो धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल बोली कहा जाए सेठी अनेक विषय लेखा जाए अनेक विषय सेठी देखा पाऊनु। तो से आमको गोटे प्रश्न उठुची जे 12 वर्ष समय जीशुकर जो जेरुसलेम मंदिर को जाइतिले 12 वर्ष होउतिला जो समय से पंडित मानक सहित अनेक प्रकार आ ज्ञानर विषय पुरातन विषय गुड़ाक जमी जिसाय भविष्यत वक्ता कि आमर मशा को लिखित सुसमाचार ए सब विषय मध्य सेठी कोन से टॉपिक विषय रे चिंता करा जायतिला कथावार्ता होउतिले। तो से 12 वर्ष ठारू जीशुकर आ अन्य कौन विषय लेखा गला नहीं। तो 30 वर्ष पर जेते बेले जीशुख्रीष्ट डुबन हेबा पाई जो जाउछंती से समय रे जहन बाप्तिजिक जहन पाखको जो बाप्तिस्म नेबा पाई जाउछंती डुबक जहन पाखको बाप्तिजिक जहन पाखको से समय रे तांकर विवरणीटा देखिबा को मिलुची। से समय रे पुनर्वार्ता तो ए जो मझिरे जो गैपटा रह गला से गैप को नेके प्रत्येक लोकन पाखरे से जो आउ संदेहजनक होउची केवल एटा हिंदू आउ मोर हिंदू लोक मानको प्रति हिंदू लोक माने एटा कंप्लेन करछंती बा गोटे प्रश्न उठुची किबा सेमति किछि नै। एटा आम मानको मध्य मध्ये सब प्रश्न बेले बेले उठी थाए जे 12 रु 30 वर्ष जो 18 वर्ष रो जो गैप अछि से गैप रे जीशुख्रीष्ट कुआडे जाइतिले से विषय रे काहे कि लेखा जाय नै। तो आज ए विषय रे हम चिंता करिबा जे कोन से 18 वर्ष काल जीशुख्रीष्ट कोन भारत को आसीथिले कि हिंदुस्तान को आसीथिले कि से कोन हिंदुस्तान रे आसी शिक्षा लाभ करथिले कि से हिंदुस्तान आसी किछि गोटे बड़ बड़ आउ विद्यालय माने को सेबल को थिला कि नथिला मो जानि नै सेडी जाय कि से कोन शिक्षा ग्रहण करथिले कि ना का पाख निजो शिष्यत्व ग्रहण करथिले कि निजो का को गुरु बोली मानिथिले कि आउ तांकर सब विषय शिक्षा लाभ करथिले जे 18 वर्ष काल। तो यह गोटे प्रश्न उठुची प्रत्येक मन उठुची मुसलमान सिख ईसाई जैनिस्ट आउ हिंदुस्त आम मान मध्य से प्रश्नटा उठुची। तो से विषय में आपण मानक आज खुलासा करने चाहूँगी। तो वीडियो आरंभ शेष पर्यंत आपण मानक अनुरोध करुच्ची लगी रही बोली कारण आपण मैंने जदि सत को जानापी चाहूँगी जदि सत को जाना इच्छा नहीं तो आपण मैंने यही समय बैक हो पारती किसी असुविधा नहीं। जदि आपण मैंने सत जानापी चाहूँगी तो निश्चय वीडियो को देखा चेष्टा करेंगे। तो देखंतु जो 18 वर्ष काल गैपटा आमे टिके बैक को जीवा जे 12 वर्ष समय रे जीशु जेते बेले 12 वर्षर बयस रे थिले से समय से जेरुसलेम मंदिर जाउथिले। को मंदिर जाउथिले? जेरुसलेम मंदिर को जाउथिले। आ मंदिर को जीवा समय रे तांकर माता और पिता किए मरियम जोसेफ जागतिक हिसाब रे जोसेफ तांकर पिता आ बहुत किछि अछि जदि आपण माने मन ध्यान दे जदि बाइबल को पठन करिवे निश्चय आपण माने बुझी पारिबे जानि पारिबे। एमति कोनोसे जटिल भाषा नाही जे आमे से कथा पढिबा आ बुझी पारिबा नाही। बाइबल सहज भाषा लेखा आइछि आपण माने निज मातृभाषा रे मते पढि कि बुझी पारिबे। तो चलंतु से समय रे जते बेले तांकर पिता माता मरियम और जोसेफ से माने जनगहली मध्य रे जाउथिले माने फेरिबा समय जेतबेले से माने जाउथिले से माने हमको पाखरे जीशु नथिले किबि से माने भाबुथिले जे जीशु आम पाखरे अछंती हमर परिजन कारण आमे अनेक समय पिकनिक हो कि पर्व पर्वणी यात्रा करबा समय आमे निजर बंधु बांधव सहित आमे यात्रा करता कारण से गोटे मजा लागिता भलो भी लागिता। तो मरियम और जोसेफ भाबिले जे आमर गहली माने आम लोक गहली आम निज परिजन मानक ज्ञाति कुटुंब मानक सहित रे मते जीशु भी आसुथिबे से भविष्य माने कोन 3 दिनर बाट आग को पळैथिले जेतेबेले से माने सेठी खोजिले जीशु को सेठी पाइले नै कोठी पाइले नै से माने कोर गहली रे अधा रास्ता रे जेतेबेले पाइले नै से माने पुनर्बार फेरी के आछुंती कोठु को आछुंती जेरुसलेम को आछुंती। जेतेबेले जेरुसलेम आसिले सेठी देखिले से जीशु कहा पाखरे बसतिले ए मदुआ खैनिकिया गंजेई टाणु बदमाश टाउटर लफांगा 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास तापरी लोक मानक पाखरे बसतिले कि भाई माने नाइ पंडित मानक सहित बुद्धिजीवी लोक मानक सहित ज्ञानी मानक सहित वयोज्येष्ठ लोक मानक सहित ए पिला टुंगरू टांगरू मानक सहित नुहे वयोज्येष्ठ लोक मानक सहित बसी से कोन करथिले से मानक सहित जुक्ति तर्क करथिले मजा आलाप मौज मजलिस ख्याल टापरा ए सब लेखा जायनि सेमानक सहित जुक्ति तर्क ज्ञानर विषय रे
भविष्यत वक्ता मान विषय रे जुक्ति करुथिले सेमानकु प्रश्न करुथिले आ सेमानकटार उत्तर शुणुथिले आ सेमाने प्रश्न करुथिले आंकटार उत्तर मधे सेमाने शुणुथिले एही परि मुहूर्त सेमाने आसी पहुंची मरियम कोन कहउछंती पुओरे तू हमकु काहे कि एमिति कंदउछु देख तोर बापा आ मु अत्यंत चिंतित कारण तू आम पाखे नथिल काहे कि चिंता तो निश्चय हो माँ जेतेबेले जन्म देइछि आ पुओ जेतेबेले 3 दिन काल देखा जाउनी एते बड़ गहळी रे निश्चय केते चिंता न लागिथिबो प्रत्येक माँ माने जानि पारुथिबे निजर पुओ जेतेबेले हजि जीवो तो केमिति लागे सेटा प्रत्येक माँ माने जानि पारुथिबे तो माँ जनक जेतेबेले से प्रश्न कले जीसु सेठी कोन कहिले नाई माँ चिंता काहे कि करूछ मु तो ए बुढ़ा मानक सहित कथा होतले हां चलो चलो मिसि जिबा एमती किछि कहिले कि नाई से जीसु गोटे पदरे कहले मोर पितांको गृह रे रहबा कोन मोर अधिकार नाही कि सेते ताहाले तमे काहे कि मते एमती खोजुछ पितांकर गृह कोटा जेरूशलेम मंदिर से कोडी थिले जेरूशलेम मंदिर थिले से कहउछंती जे जेरूशलेम मंदिर रे रहबा मोर कोन अधिकार नाही कि सेटा मोर पितांकर गृह माने सेटा के निर्माण करथिला आज्ञा सेटा निर्माण करथिले जोसेफ सेमती भाबुछंती कि नाई मंदिर रो अछि जे जेरूशलेम मंदिर परमेश्वरंकर मंदिर जेरूशलेम मंदिर परमेश्वरंकर गृह सेति पय जीसु से कथा कहले मोर पितांकर घरे मु रहिबा अधिकार नाही कि तो तापर अन्य विषय गुडा कहला से माने पुनर्बार कोठु फेरी गेले के मेन टॉपिक को हम आसिलु पुनर्बार से माने नाजरित को फेरी गेल कोड लिखा आइछि नाजरित को फेरी गेल कारण कथा कथा रे कोआ जाउछते से नाजरित्य जीसु बोली कहउछते से नाजरित ई बोली ताको ताको ना ताकर उपाधि मन दिया गला कारण भाबिन तो आपण जदी गोटे गां रे जन्म हेतिबे आ सेठी जदी आपण मान को अत्यधिक फेमस जाइतिबे से जदी आपण मान अधिक वर्ष रहितिबे अधिक परिचय हेतिबे तो आपण जे कोन से जगह को जानत ना काहे कि आपण को से गां रो नाम धरि कहबे जे एई से गां रो लोकटा एई से गां रो आज्ञाटा से गां रो मामुटा कोकाटा अजाटा आईटा बोली कहबे तो सेमते जीसु को नाजरित्य बोली कहउतिले तापर ता तळ अंशर कोन लेखाइछि से नाजरित को बाहुडी गले आ निज पिता मातांकर आदेश अनुसारे निज पिता मातांकर आज्ञा बहई पिता माता पुणी परमेश्वरंकर आशीर्वाद और आशीष पाई से ज्ञान आ बुद्धि रे कोन वर्धिष्णु हेबाकु लागिले कोन हेबाकु लागिले काहा का ठारू पिता माता को ठारू आ परमेश्वर को ठारू आशीर्वाद प्राप्त होई से वर्धिष्णु हेबाकु लागिले ज्ञान रे पुणी बुद्धि रे को विषय रे ज्ञान रे आ बुद्धि रे से वर्धिष्णु बढ़िबाकु लागिले आउ से निज पितांकर प्रत्येक काम रे से सहाय्य करुथिले जोसेफ को काम करुथिले आज्ञा बाढ़ईटे थिले तो जीसु मध्य कारण गोटे कृषकर पुओ से इंजीनियर मध्य हेताउ जदि ताको हळ धरै देबो ना से जानिथिबो से काम करू कि न करू ता बापांकर काम देखि 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 से पाची जाइथिबो हळ धरि से मध्य बुली पड़िबो जो जने जे कोनोसी काम करूथबे ताको संतान संतति माने निश्चय से काम जानिथिबे तो एहाला विषय से नाजरित जेतेबे से बाप्तिस्मा नेबाकू जाउछंती देखंतु टॉपिक टा केमती चेंज होउची जेतेबेले से युवक जन माने बाप्तिजिक जन पाखकू जाउछंती सेठी कोन गले जे नाजरित्रु से जाउछंती नाजरित्रु से आसिले बोल लेखा कोउठुरु नाजरित्रु तो ए 18 वर्ष से कोउठी थिले नाजरित रे थिले अनेक जगह में प्रमाण पाउछु जेतेबेले लोक माने मते तांकू कहउछंती एई देखो ये कौन से नाजरित नुहे ये कौन से बढ़ईर पुओ ने ये कौन से जोसेफ रो पुओ ने ये कौन से मरियम रो पुओ ने ये यार कौन भाई आ भौणी एमाने कौन आम पाखरे नाहांती तो ये केमिति एते बड़ ज्ञानी हे गला एते सब विषय केमिति जानिला माने ताकू लोक चिनुथिले आ 18 वर्ष काल जो मिथ्या अभियोग मिथ्या कथा गुडा जो कहउछंती तो हो तार मध्य मु कथा आपनार कहिबी तो से 18 वर्ष काल कुआडे से जाई नंती अरे जे कि जन्म हेबा शिशु को पंडित माने आसी तांकर पाद गोड़ धरी भूमिष्ठ प्रणाम करथिले ज्ञानी पंडित माने से काहे के आज्ञा भारत का से ज्ञान शिखिबा पई
ଆଜିର ସାଧୁ ବାବା ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କହୁଛନ୍ତି ହିଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନେ କଟୁରୀ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିଥିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଡି ଗୋଟେ କହିବି ଆପଣ ମାନେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନେକ ଅନେକ ଯାହାକୁ ଦେବାଦେବୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡା, କଟୁରୀ ଟାଙ୍ଗିଆ, ଧନୁଷର ଭୁଜାଲି, ଗଦା, ଠେଙ୍ଗା କାହିଁକି ଏମିତି ରୁହେ? କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ମୁକ୍ତି, ସତ୍ୟର ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଦେଖାଯିବ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏ ପାଖରେ କଣ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରେମ ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ଷମା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି କୋଉମାନେ ବୁଲନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ ପର୍ବତ, ସେଇମାନେ ହାତର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବେ। କାହିଁକି ଧରିଥିବେ? ଶତ୍ରୁର ଭୟରେ। କାଳେ ଶତ୍ରୁ ବୁଲି ପଡି ଆମ ଉପରେ ମାଡି ବସିବ କି, ମାରିଦବା, ଛୋଟ ମାରରେ ଲଗାତେ, ବା ପଗାରେ ଖଣ୍ଡା ଗଡା, ଏ ଦେରେ ଭୁଜାଲି, ମାନେ କିଏ ମାନେ ଧରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ କେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତି? ପାଗଳ ମାନେ ଧରିଥାନ୍ତି। ପାଗଳ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ହାତରେ ବାଡି ନହେଲେ ଠେଙ୍ଗା ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଧରିକି ପାଗଳ ମାନେ ବୁଲୁଥିବେ। ଆଉ କୋଉମାନେ ଧରନ୍ତି? ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ। ସେମାନେ ନିଜର ସାହାରା ପାଇଁ ଧରନ୍ତି, ବସିବାରେ, ଉଠିବାରେ, ଚାଲିବାରେ ସାହାରା ପାଇଁ, ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଧରନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟୁରୀ ଟାଙ୍ଗିଆ ଭୁଜାଲି ନୁହେଁ, କେବଳ ବାଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତି। ତ ଯେକୌଣସି ହାତରେ ଦେଖିବେ, କିଏ ତ ଧନୁଷ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ପକେଇଦେବି ଏଇ ସଦା, କିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଭୁସି ଦେବି, କିଏ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା, ଏ କାହା ପାଇଁ? ସେମାନେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଭୟ, କାଳେ ଶତ୍ରୁ ବୁଲି ପଡି ମୋ ଉପରେ ମାଡି ବସିବ କି, ଏଇ ଭୟ। ତ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ସେମିତି ଠେଙ୍ଗା କଟୁରୀ ଧରିକି ବଜାର ବଜାର ବୁଲିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ବୁଲିଲେ ହବନି କି? ହବ ନା ହବନି? ତ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଡିପଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମନକୁଆ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ତ ମୋର କହିବା ବିଷୟ, ଯୀଶୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। କିଏ? ଥୋମାସ, ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଦିନ କାଟିଥିଲେ, ଖାଇଥିଲେ, ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେରଳକୁ ଆସିଥିଲେ। କେରଳର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେରଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଥୋମାସ ମଣ୍ଟୁନ ଚେନ୍ନାଇରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଯୀଶୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଲଦାଖ ଆସିଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲା, ଆଗ୍ରା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା, ତାର ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲିର ଫ୍ୟାନ, ଯଦି ମୁଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଫ୍ୟାନ, ତୋର ମୋର କାମ କଣ ହବା ଦରକାର? ଯଦି ସେମାନେ କ୍ରିକେଟର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟର। ଯଦି ସେମାନେ ବି ପ୍ଲେୟର, ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେୟର। ଯଦି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଲ କଣ ହବା ଦରକାର? ଖେଳାଳି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ମୁଁ କୁମାର ସାନୁକୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ତ ମୋର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବା କୋଉଠି ହେବା ଦରକାର? ଗୀତରେ। ଆଉ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ ନକଲ କରିବା ଦରକାର? କୁମାର ସାନୁକୁ। କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ମୁଁ ତାର ବଡ ଫ୍ୟାନ ଟା, ଏ ଉପର ବୋଲିଆ ଫ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ତ ଯଦି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଏମିତି କାହାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାରେ ଶାନ୍ତି, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାରେ କ୍ଷମା ଦେବା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ପାଇବା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାରେ ଅହିଂସା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଭାରତରେ କିଏ ଦଉଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତ କଟୁରୀ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ। ତ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ସେ କାହାଠାରୁ ଶିଖିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁଛୁ? ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା, ତାର କେତେଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାକି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ?
ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖି ଡରିଗଲେ, ଭୟ, ଏ ଭୂତ 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 ଭୂତ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ। ପିତର କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ପଳାଇବି। କୋଉଠୁ ପଳାଇବି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମୁଦ୍ର ଚାଲି ଚାଲି ପଳାଇବି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆସ। ପିତର ନୌକାରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାଟରେ କଣ ହେଇଗଲା? ହୋପଲେସ୍ ହେଇଗଲେ, ନିରାଶ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ଦେହ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନା ବୁଡ଼ିଯିବି। ସେ ଲହଡ଼ା ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକିରି ଡରିଗଲା ଆଉ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଉଠେଇଲେ, ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି କଲ? ମନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ। ତ ଏଇଟା ଆଉ ନେକ୍ସଟ କିଏ କରିନାହାନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିବାଟା ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସବୁ ଆସୁଥିବେ ପଳଉଥିବେ, କେହି କରିନାହାନ୍ତି କି କେହି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିନେ ନୌକାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଝଡ଼ ବତାସ ବାୟୁ ପବନ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଆରାମରେ। ସେ ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆମେ ମଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମଲୁ, ଆମେ ମରିଯିବା ସମୟ, ଦେଖ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଏ ହୁଡୁ ହୁଡୁ ତିତୁଲି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆପଣ କଣ ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କୋଣରେ? ଆମେ ଏପଟ ମରିଯାଉଛୁ। ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, କେବଳ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଅ। ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ସେଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଇଏ କିଏ ଯାହାଙ୍କର କଥା ଏ ବାୟୁ ପବନ ଝଡ଼ ବତାସ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ହଉଛି ଜିଜସ୍ ପାୱାର। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାୱାର ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଚଢିବାର ମୋର କ୍ୟାପାସିଟି ନଥିବ, ମୁଁ ଗଛ ଚଢାଳି ବୋଲି କହିବା ମୋ ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ହବ। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିକି ଦେଖେଇଲେ, ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିକି ଦେଖେଇଲେ। କାହିଁ ଗୋଟେ ସାନ ଗିନା ଉପରେ କିଏ ଟିକେ ଆଉ ପାଣି ଉପରେ ଟିକେ ଥାଳିରେ ଟିକେ ପାଣି ରଖି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଶୂନ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେର ସମୟରେ। ନା କିଏ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢୁଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ। 4 ଦିନର ମୃତ୍ୟୁ ଲାଜାରକୁ ସମାଧି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଥର ଢାଙ୍କି ରଖାଯାଏ। ଆମ ଜାତି ଆମ ଧର୍ମରେ 3 ଦିନରେ ଆମର ପୁରା ଖେଳ ଖତମ ହେଇଯାଉଛି। ଭୋଜି ପାଣି କରି ଆମେ ଖିଆପିଆ ସାରି ଦଉଛୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଲାଜାରକୁ 4 ଦିନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଲାଜାର ଗଲେ, ପଥର ହଟାଇ ଦିଅ, ପଥର ବାହାର କରିଦେଲେ, ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଲାଜାର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଗୋଡ଼ ହାତ କନା ଫନାରେ ବନ୍ଧା ବୁନ୍ଧି ହେଇଛି, ସବୁ ଫିଟାଇ ଦିଅ, ଫିରି ଚାଲିକି ଆସେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କିଏ କରିଛନ୍ତି କି? କକେଇରେ ଧରି ଯିବା ସମୟରେ, ମଶାଣୀକୁ ଧରି ଯିବା ସମୟରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ଉଠେଇ ଦେବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇଭଳିଆ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏ ଖାଲି ଏ କାହାଣୀ, ଏ ଭୁଆ ବୁଲା କାହାଣୀ ଗୁଡାକରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା। କାହିଁକି ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନିଜର ମନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକିରି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗପ, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ତାର 8ଟା ଗୋଡ଼ ଥିଲା, ତାର 1000ଟା ପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ତାର ଦାନ୍ତ ପୁରା ମେଘକୁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ କଣ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ? ଏମିତି କାହାଣୀ କହି କେତେ ଦିନ ଲୋକକୁ ଲୋକ ଠକିବେ, ବୁଲେଇବେ, ମୁହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ? କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଥିଲା। କକେଇରେ ଭଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଦେ କଥାରେ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆଜି ମରିଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଅଛି ବାଇବଲରେ, ଏହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏତେ ବିଷୟ ଅଛି, ଯଦି ତାହା ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ତ ପୃଥିବୀରେ ବହି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ହେବନି, ସେତିକି ବହି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିନା ଦୋଷରେ, ବିନା ପାପରେ, ବିନା ଭୁଲରେ କୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ। କ୍ରୁଶ ଗୋଟେ ଏମିତିକାର ସିମ୍ବଲ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ୍ରୁଶ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଗୋଟେ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଥିଲା। କାରଣ କ୍ରୁଶ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମର୍ଡର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରିବା, କ୍ରୁଶରେ ମାରିବାର ଗୋଟିଏ ସେ ସମୟର ଆଉ ନିୟମ ଥିଲା। କ୍ରୁଶର ଆଉ ବିବରଣୀ ସେମିତି। କ୍ରୁଶର ଅର୍ଥ କଣ? ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୁଶ କାଠରେ ଟଙ୍ଗେଇକି ମାରିବାର ସେ ସମୟର ନିୟମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିନାହିଁ। ସେ କଣ ଭାଇ ଥିଲେ କି? ନାଇଁ। ତାଙ୍କର କଣ ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲା କି? ନାଇଁ। ସେ କଣ ଇଏ ଲୋକ କହିଲା ପରି କାହାର ହଜାରଟା ପ୍ରେମିକା ମାନେ ସେମିତି
କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଲମ୍ପଟ ନଥିଲେ, ଚୋରି କରିନଥିଲେ, ଡକାୟତ କରିନଥିଲେ, ସେ କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ସେ କାହାକୁ ମର୍ଡର ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ବି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ ଥିଲା। ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଟଙ୍ଗା ଗଲା, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ନିଷ୍ପାପୀ ଆଉ ଭୁଲ ନ କରି ନିର୍ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କ୍ରୁଶର ମହତ୍ଵ, କ୍ରୁଶର ମୂଲ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଜି ୱାର୍ଲଡରେ କ୍ରୁଶର ଗୋଟେ ଏମିତି ସିମ୍ବଲର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ସିମ୍ବଲକୁ ଲୋକମାନେ ଜାତି ବିଜାତି ଧର୍ମ ବିଧର୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ହଉ, କ୍ରୁଶକୁ ଲକେଟ ଭାବରେ ବେକରେ ଟଙ୍ଗେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲା। କ୍ରୁଶର ମୂଲ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କ୍ରୁଶର ଯୋଉ କଳା ଦାଗ ଥିଲା, ସେ ଦାଗ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳି ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ଧଳା ଆଉ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାକୁ ମୁକୁଟ ଦେଲା ପରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାର ମୂଲ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କ୍ରୁଶର। ଆଉ କ୍ରୁଶକୁ, ତାର କ୍ରୁଶର ଅର୍ଥ କ୍ଲେଶ, ଦୁଃଖକୁ ବହନ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ରିଜନ। ଆଉ ଯୋଉ ମେନ୍ ରିଜନଟା ହେଲା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଲେ, ଆଉ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କେହି ଗୋଟେ ଏମିତି କରି ଦେଖେଇଛି, ପ୍ରମାଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେ ଆଉ କିଏ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିଛି କି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ବଞ୍ଚିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଦେଖା ଚାହାଁ କଲେ, ଖିଆ ପିଆ କଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଲା। 40 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସ୍ୱଦେହରେ। ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ବାଇବଲ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମାନେ ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯିଏ ମରିକି ଯେ ପୁନର୍ବାର ଉଠୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। କେବଳ ଜଣେ ହିଁ କରିପାରିବ, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର କରିବ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମତେ ଦେଖିଛି ସେ ମୋ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। କାରଣ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏକ, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର এই ভিডিও ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ଅପଲୋଡ କରି ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ, ଲୁକ, ମାର୍କ, ଜହନରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିବରଣ ଏମିତି ନୁହେଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଚାରିଟା ସୁସମାଚାର ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ବିଷୟ ଖାସ କରି ଏତିକି ମାତ୍ର। ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡିଓରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେପରି ମୁଁ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗ ଭିଡିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।